हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो केम छो मजामां? ट्रेन योर ब्रेन चैनल में तमारुं स्वागत है। तो आजनो आपनो विडियोनो टॉपिक है कि डिस्ट्रेक्शन ने दूर करवानी 3 टेक्निक। तो सौ प्रथम तो डिस्ट्रेक्शन शू है? तो तमारुं जे ध्यान वांचवामां न रहेतुं, बीजी जग्याए भटकतुं, एने आपणे डिस्ट्रेक्शन कहीए छीए। जेम के तमारो मोबाइल होई शके छे, तमारा मित्रों होई शके छे, कंई पण तमारुं डिस्ट्रेक्शन होई शके छे जे तमने भणवाथी दूर लई जशे, एने आपणे डिस्ट्रेक्शन कहीए छीए। तो केटला लोको तमारा पर आशा राखीने बैठा छे, जेम के तमारा माता पिता ए विचारी रह्या छे कि तमे सारा टका लईने आवशो अथवा तमे सारी रेंक लईने आवशो, अने तमे शुं करी रह्या छो? तमे तो मोबाइल जोई रह्या छो, यूट्यूब अने इंस्टानी रील जोई रह्या छो। ज्यां सुधी तमे आ लतने दूर नहीं करो त्यां सुधी तमारा सपना पूरा करी शकशो नहीं। डिस्ट्रेक्शन हालनी सौथी मोटी समस्या बनी गई है। डिस्ट्रेक्शन ए तमारा मगजनो खेल है। तमारुं मगज तमने वारंवार मूर्ख बनावे छे अने तमने खबर पण पड़ती नथी। आ मगज है तमने 3 स्टेप में मूर्ख बनावे छे। स्टेप नंबर 1, मगज तमने वारंवार सपना देखाड़े छे। जेम के तमे आजे आ मोटिवेशन विडियो जोयो अथवा कोईपण तमे मोटिवेशन विडियो जोवो छो त्यारे तमने शुं थाय छे? तमने लागे छे ने कि यार आजथी अथवा कालथी एटલું બધું વાંચીશ કે કોઈએ વિચાર્યું પણ નહીં હોય। બોલો છો ને પોતાને કે આ પરીક્ષામાં તો હું ટોપ કરીને જ રહીશ। બીજા દિવસે તમે વાંચવા પણ બેસો છો, પણ જેવા વાંચવા બેસો છો ત્યારે તમારું શરૂ થાય છે મગજનું સ્ટેપ નંબર 2। વાંચતા 10-15 મિનિટ થઈ ગઈ છે, બસ હવે 5 મિનિટ મોબાઈલ જોઈ લઈએ। વધારે નહીં, ખાલી 5 મિનિટ મોબાઈલ જોઈ લઈશું। શું આવ્યું છે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર, શું આવ્યું છે યુટ્યુબ પર, શું આવ્યું છે, બસ ખાલી 5 મિનિટ જોવાનું છે અને પછી બંધ કરીને ફરી વાંચવા બેસી જઈશ। आ मगज तमने मूर्ख बनावी रह्युं छे। तमे शुं करो छो? मगजनी वातने मानी लो छो कि खाली 5 मिनिटनी तो वात छे, 5 मिनिट पछी वांची लईश, शुं फरक पड़े छे, अने तमे मोबाइलने पकड़ी लो छो। हवे तमारी 5 मिनिट क्यारे 1-2 कलाकमां बदलाई जाय छे, तमने खबर पड़ती नथी। आ हतुं तमारुं स्टेप नंबर 2। हवे शरू थाय छे तमारुं स्टेप नंबर 2, जे सौथी खतरनाक स्टेप छे। हवे आ मगज शुं करे छे? आ मगज तमने रातना सूता पहला अफसोस करावे छे। आज मगज तमने बोले छे कि आजनो दिवस पण खराब करी दीधो, तारा मित्रोए तो रिविजन पर करी लीधुं छे अने तू आवी रीते परीक्षामां टॉप करीश, तू आवी रीते सारा मार्क्स मेळवीश। आ परीक्षामां आ मगज तमने डरावे छे, तमने अफसोस थाय छे। आ हता स्टेप 3, जेनी मददथी आ मगज तमने वारंवार मूर्ख बनावे छे अने तमे मूर्ख बनता जई रह्या छो। तो आ 3 स्टेपने आपणे खतम करीशुं, ए पण वैज्ञानिक रीते आपणे समाधान मेळवीशुं। तो हूँ तमने एक वार्ता संभळावुं छुं, जे तमारे शांतिथी सांभळवानी छे। तमारी बहु उपयोगी वार्ता छे। आ वार्ता छे नेहा नामनी एक छोकरीनी, जे धोरण 10 में एना 60% आवे छे अने 2 वर्ष पछी ज्यारे पण धोरण 12 नुं परिणाम आवे छे त्यारे बधाने आंचको लागे छे, केम के नेहानुं परिणाम आव्युं हतुं 96%। नेहा पोतानी शाळामां टॉप करे छे। बधाने आंचको लाग्यो हतो। बधा विद्यार्थी अने शिक्षको नेहा पासे जाय छे अने नेहाने पूछे छे कि तू तो एक मध्यम विद्यार्थीनी हती, ते 2 वर्षमां तो एवो तो शुं चमत्कार कर्यो कि अचानक टॉपर बनी गई, અને આ કેવી રીતે સંભવ બન્યું છે? તો નેહાએ કહ્યું કે હું ડિસ્ટ્રેક્ટેડ નથી થતી। તો બધાએ પૂછ્યું, અમે તો બહુ ડિસ્ટ્રેક્ટેડ થઈએ છીએ, અમે તો મોબાઈલ ચલાવીએ છીએ, મિત્રોથી વાતો કરીએ છીએ, તે એવો તો શું ફોર્મ્યુલા લગાવ્યો કે તું આજ સુધી ડિસ્ટ્રેક્ટેડ થઈ નથી? તો ખબર છે નેહાએ શું કહ્યું? નેહાએ કહી એક વાર્તા। તો નેહાએ કહ્યું, ચાલો હું તમને મારા ધોરણ 10ની એક વાર્તા કહું છું। જ્યારે મારું ધોરણ 10નું પરિણામ આવ્યું ત્યારે મારા 60% આવ્યા હતા। ત્યારે મેં મારા માતા પિતાને રડતા જોયા હતા અને મેં મારા સંબંધીઓને મારા ઘરે આવીને મારા માતા પિતાને એવું કહેતા જોયા હતા કે ભણાવી લીધી ને છોકરીને, શું મળ્યું ભણાવવાથી? આટલા ટકા આવ્યા છે ને, શું કરશે હવે આ? ઘણા લોકોએ એમને ટોણો માર્યો હતો અને એ દિવસે ઊભા થઈને હું જોઈ રહી હતી। ત્યારે મેં પોતાની જાતથી વાયદો કર્યો હતો કે ધોરણ 12માં હું મારી શાળામાં ટોપ કરીશ અને આ બધાને હું ચૂપ કરીશ, અને આજે મેં કરીને બતાવ્યું। તો આ વાર્તા હતી નેહાની। આ વાર્તા મેં તમને કેમ સંભળાવી? જો તમે પૂછતા રહો છો ને કે ડિસ્ટ્રેક્ટેડ થઈએ છીએ, મોબાઈલમાં ધ્યાન જાય છે, આ થાય છે, પેલું થાય છે, બસ વાંચન થતું નથી, તો હવે બધું કેમ થાય છે કે તમારી પાસે મોટું લક્ષ્ય જ નથી। તમને ખબર જ નથી કે આ બધું કેમ કરવાનું છે। તમને ખબર છે કે નીટ, જેઈ, ધોરણ 10, 12 અથવા તમે કોઈપણ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યા હોય, એમાં તમારે સારા માર્ક્સ મેળવવા છે, પણ તમારે કેમ કરવું છે? તમારી પાસે વાય ક્લિયર નથી। શું ક્લિયર નથી તમારી પાસે? તમારી પાસે વાય ક્લિયર નથી। તો હવે જો તમને ખબર છે કે તમારે કેમ કરવું છે, કારણ કોઈ પણ હોઈ શકે છે। તમારા માતા પિતા માટે કરવું છે, તમારા પોતાના માટે કરવું છે, પોતાના આત્મસન્માન માટે કરવું છે, કંઈ પણ હોઈ શકે છે। તમને ઓછામાં ઓછું વાય તો ખબર હોવી જોઈએ। નેહાને ખબર હતી કે બધાને ખોટા સાબિત કરવા છે અને પોતાના માતા પિતાને ગર્વ કરાવવું છે, અને તેને તે કરી બતાવ્યું। સૌથી પહેલાં તમારે બધાની ડિસ્ટ્રેક્શનને દૂર કરવા હોય તો તમારો વાય નક્કી કરો અને આ વિડીયોને બંધ કરી અને તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં તમારો શું વાય છે, શેના માટે તમારે કરવું છે, એ તમારે કોમેન્ટ કરવાનું છે। હવે આપણે વૈજ્ઞાનિક રીતે ઉકેલ મેળવીએ।
તો ડિસ્ટ્રેક્શનને આપણે જલ્દીથી ખતમ કરવું છે તો કેટલાક વૈજ્ઞાનિક ઉકેલ હું તમને બતાવીશ. એક એક કરીને દરેકને વૈજ્ઞાનિક ઉકેલને તમારે શાંતિથી સાંભળવાનો છે, તમને બહુ મદદ થશે. તો પહેલો આપણો ઉકેલ છે કે 10 મિનિટનો નિયમ. 10 મિનિટનો નિયમ શું છે એવું તમને સમજાવું છું. 10 મિનિટનો નિયમ. 10 મિનિટનો નિયમ. ચલો તમે 10 મિનિટનો નિયમ સમજાવું. તો ધ્યાનથી સમજજો. એક વૈજ્ઞાનિક તથ્ય છે કે કેટલાક વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસે જણાવ્યું છે કે તમારા ડિસ્ટ્રેક્શન હોય છે એ માત્ર 10 મિનિટ માટેનું જ હોય છે. જેવા તમે વાંચવા બેસો છો ત્યારે તમે 10 મિનિટ સુધી જો તમે ફોકસ નહીં કરી શકતા હોય, એટલે કે તમે નોટિસ કર્યું છે કે વાંચનની શરૂઆત જ બહુ મુશ્કેલ હોય છે. એ સમયે તમારું ધ્યાન જાય છે કે મોબાઈલ જોવું, યાર આ કરી લો, પેલું કરી દઉં. આવું કેટલી વાર થાય છે. વાંચવા બેસો ત્યારે તમને બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ કામ યાદ આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે તમને તરસ પણ ત્યારે જ લાગે છે. હવે આ બધું તમારે માત્ર 10 મિનિટ સુધી જ હોય છે. જો તમે 10 મિનિટ પોતાની જાતને નિયંત્રણ કરી લે છો તો તમારું ડિસ્ટ્રેક્શન ખતમ થઈ જશે. એટલે કે આજથી તમારે શું કરવાનું છે, જ્યારે પણ તમે ડિસ્ટ્રેક્ટેડ થાવ ત્યારે તમારે બોલવાનું છે કે ખાલી 10 મિનિટ વાંચી લો, આનાથી વધારે વાંચીશ નહીં. જો તમે 10 મિનિટ વાંચ્યું તો તમારી 10 મિનિટ પછી તમારા મનનું ડિસ્ટ્રેક્શન હોય કે તમારા મોબાઈલનું ડિસ્ટ્રેક્શન હોય, બધા ડિસ્ટ્રેક્શન ખતમ થઈ જશે અને તમે આરામથી ફોકસથી વાંચી શકશો. તો આ હતું આપણું સ્ટેપ નંબર 1 કે 10 મિનિટનો નિયમ છે જે તમારે હાલથી જ અનુસરવાનું ચાલુ કરવાનું છે. કે જ્યારે પણ તમે ડિસ્ટ્રેક્શન થાવ ત્યારે તમારે બોલવાનું છે કે ખાલી 10 મિનિટ માટે વાંચન કરીશ અને પછી જો તમારા બધા ડિસ્ટ્રેક્શન ઓટોમેટિક ખતમ થઈ જશે. હવે તમારું બીજું ડિસ્ટ્રેક્શનમાં તમારે ઉપયોગ કરવાનો છે બીજી ટેકનિક, જેનું નામ છે તમારે અફસોસ કરવાનો નથી. અફસોસ કરવાનો નથી. હવે આ શું છે એ પણ હું તમને સમજાવું છું. સૌથી મોટી સમસ્યા શું છે? અફસોસ. તમે ઘણીવાર વિચારો છો ને કે 4-5 કલાક વાંચન કરીશ, પણ તમે વાંચન કરી શકતા નથી. પછી તમે રાતના સમયે બેસીને અફસોસ કરો છો કે યાર આજે પણ મારું વાંચન થયું નહીં, હું તો મૂર્ખ માણસ છું. કરો છો ને આ બધું? તમે કોમેન્ટમાં લખજો. આ વસ્તુને એક નાની વાર્તાથી સમજાવું છું. વિચારો કે હું તમને મુકેશ અંબાણીના ઘરની આગળ લઈ ગયો અને કહ્યું કે જો આમની પાસે તો કેવડું લાંબુ ઘર છે, કેવડી લાંબી ગાડી છે. તો તમારું રિએક્શન શું હશે? તમે કહેશો કે યાર મારા પાસે તો કંઈ જ નથી, આમની પાસે તો બધું જ છે, આમની જિંદગી તો મસ્ત છે, આમ કહેશો ને. હવે વિચારો કે હું ત્યાંથી તમને ઉઠાવીને એવા માણસ પાસે લઈ જાઉં છું કે જેના પાસે રહેવા માટે ઘર નથી, જમવા માટે 2 ટાઈમ જમવાનું નથી અને પહેરવા માટે સારા કપડાં પણ નથી. હવે તમે શું કહેશો કે મારી જિંદગી તો આમ નથી, બહુ સારી છે. ઓછામાં ઓછા મારી પાસે કપડાં તો છે, રહેવા માટે ઘર તો છે અને જમવા માટે જમવાનું તો છે. આની પાસે તો એ પણ નથી. આ વસ્તુ મેં તમને એટલા માટે સંભળાવી કારણ કે આ છે સરખામણી. સરખામણી એટલે કે તમે તમારા કરતાં જો સારા લેવલના માણસ સાથે તમે સરખામણી કરશો ત્યારે તમને લાગશે કે હું બહુ બેકાર માણસ છું. અને જ્યારે તમે તમારા કરતાં બેકાર લેવલના માણસ સાથે સરખામણી કરશો ત્યારે તમને લાગશે કે હું તો બહુ સારો માણસ છું, એટલે કે સારા લેવલનો માણસ છું. આ તમારું મગજ કરે છે. તમે શું કરશો? વારંવાર ટોપર સાથે તમારી સરખામણી કરશો. યાર ટોપરનું તો રિવિઝન પણ થઈ ગયું છે. તો તમને શું ફરક પડે છે? તમે તમારા પર ધ્યાન આપો. ક્લાસના ટોપરથી તમને શું મતલબ છે? એ રિવિઝન કરે અથવા કંઈ પણ કરે, તમને ફરક પડવો જોઈએ નહીં. તમે તમારું જુઓ ને. તમારો હજુ સિલેબસ પૂર્ણ નથી થયો તો તમારે સિલેબસ પૂર્ણ કરવાનો પ્રયત્ન કરો, પછી રિવિઝન કરો. બીજાથી સરખામણી કરવાનું બંધ કરી દો. આને પણ આપણે એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ કે તમે વિચાર્યું હોય કે આજે તો હું 6 કલાક વાંચન કરીશ અને તમે હવે માત્ર 4 કલાક જ વાંચન કરી શક્યા છો. તો હવે તમે શું બોલશો કે હું તો ખાલી 4 કલાક જ વાંચી શક્યો, આજ પણ 2 કલાક વાંચન કરી શક્યો નહીં. હવે આ બધું પોતાને જ કહેશો. હવેથી આ બધું બોલવાનું તમારે બંધ કરવાનું છે. તો તમારે શું કરવાનું છે? તમારે પોતાને બોલવાનું છે કે ઓછામાં ઓછા મેં 6 કલાકમાંથી 4 કલાક તો વાંચન કર્યું. પહેલાં તો હું 1-2 કલાક જ વાંચન કરતો હતો, હવે ઓછામાં ઓછું 4 કલાક તો વાંચવાનું શરૂ કરી દીધું છે. એટલે કે મારામાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવ્યું છે, મારામાં થોડો સુધારો થયો છે. તમારે દરરોજ આ બોલવાનું છે. રાતમાં સૂવાથી પહેલાં પોતાને એવું બોલીને સૂવો છો કે હું મૂર્ખ છું, આજ પણ વાંચન કરી શક્યો નહીં. તો તમારે કદી પણ તમે વાંચન કરી શકશો નહીં અને કદી પણ પોતાના લક્ષ્યને હાંસલ કરી શકશો નહીં. તો તમારે શું બોલવાનું છે કે આજ મેં મહેનત કરી છે, કાલ વધારે મહેનત કરીશ. આજે ઓછામાં ઓછું 4 કલાક તો વાંચ્યું છે. પહેલાં તો 1-2 કલાક જ વાંચતો હતો, હવે હું આગળ વધારે વાંચીશ. એટલે કે તમારે તમારી જાતને પોઝિટિવ રહેશો તો તમારા જીવનમાં અચાનક બદલાવ આવી જશે. તો આ હતી તમારી સૌથી મોટી ભૂલ જે દરેક વિદ્યાર્થી કરે છે. આ તો તમારું સ્ટેપ નંબર 2 જેમાં અફસોસ કરવાનું નથી, તમારે ઇમ્પ્રુવમેન્ટમાં ધ્યાન આપવાનું છે. હવે ત્રીજું તમારું ટેકનિક છે કે જેનાથી તમે ડિસ્ટ્રેક્શનને દૂર કરી શકો છો, એ છે તમારું સોશિયલ મીડિયા. આ તો દરેક વિદ્યાર્થીનું ડિસ્ટ્રેક્શન હશે, સોશિયલ મીડિયા. તો ચલો આને આપણે સમજીએ. હવે જો સોશિયલ મીડિયા છે ને બહુ ભયાનક વસ્તુ છે, બહુ સારી પણ છે અને બહુ ખરાબ પણ વસ્તુ છે. હવે આને નિયંત્રણ કેવી રીતે કરી શકીએ છીએ? તો પરીક્ષાનો સમય ચાલી રહ્યો છે, નિયંત્રણ કરવાનું બહુ
બહુ મસ્ત મેથડ તમને કહું છું. આપણે છીએ ને બહુ આળસુ માણસો છીએ, એટલે કે તમે છો, હું છું, દરેક માણસ છે ને બહુ આળસુ હોય છે. ઉદાહરણથી સમજાવું કે ઠંડીના સમયમાં આરામથી બેડમાં સૂઈ રહ્યા હોય ત્યારે તમારું મન જ નથી થતું કે ઊભા થઈને લાઇટ અથવા પંખો બંધ કરીએ. થાય છે ને આવું. કેમ થાય છે આવું? કે કારણ કે આપણે બધા આળસુ છીએ. હવે આ આળસનો ઉપયોગ આપણે આળસનો ફાયદો ઉઠાવીશું. તો કેવી રીતે ફાયદો ઉઠાવીશું? તો જો જ્યારે પણ ઇન્સ્ટાગ્રામ તમે વાપરો છો ને ત્યારે તમારે શું કરવાનું છે, દરેક વાર જોયા પછી તમારે લોગ આઉટ કરવાનું છે અને પાસવર્ડને તમારે સેવ નથી કરવાનું. કારણ કે તમે જ્યારે પણ ફરીથી ઇન્સ્ટાગ્રામ ખોલીને દરેક વાર પાસવર્ડ નાખવો પડશે તો શું થશે, તમને મહેનત લાગશે, તમારે કામ કરવું પડશે, તમારે વારંવાર પાસવર્ડ ટાઈપ કરવો પડશે અને તમારું મગજ છે ને એ આળસુ હોય છે. તમે એકવાર ટાઈપ કરશો, બીજી વાર ટાઈપ કરશો, ત્રીજી વાર, ચોથી વાર, પાંચમી વાર તમે કહેશો કે વારંવાર પાસવર્ડ ટાઈપ કરવો પડે છે, ઇન્સ્ટાગ્રામ ખોલવું જ નથી, એટલે તમે ઇન્સ્ટાગ્રામ ખોલવાનું બંધ કરી દેશો. આનું એક બીજું ઉદાહરણ કહું છું. તમારા મોબાઈલમાં જે પાસવર્ડ હોય છે ને તમે કદાચ લગાવતા ના હોય તો તમારે પરીક્ષા સુધી પાસવર્ડ લગાવી દેવાનો છે અને તમારે બહુ જ મોટો પાસવર્ડ લગાવી દેવાનો છે. જેમ કે આપણી ચેનલનું નામ છે, તમે એ પણ પાસવર્ડ લખાવી શકો છો, ટ્રેન યોર બ્રેન. તમારે આટલો મોટો પાસવર્ડ લગાવી દેવાનું છે. સમજ પડી ગઈ? એટલે હવે આવડો મોટો પાસવર્ડ તમે જ્યારે પણ તમારા મોબાઈલ પર અનલોક કરશો ત્યારે તમારે પૂરેપૂરું ટ્રેન યોર બ્રેન ટાઈપ કરવું પડશે. તો તમને આળસ આવશે, એટલે તમે વારંવાર તમે તમારા મોબાઈલને પકડશો નહીં. મોબાઈલ અને ઇન્સ્ટાગ્રામ માટે આ કરી શકો છો. અને જો યુટ્યુબ પર તમે ભણી રહ્યા છો તો તમારે યુટ્યુબ પર શું કરવાનું છે, નવું એકાઉન્ટ બનાવી લેવાનું છે અને એ એકાઉન્ટ પર માત્ર ભણવાની સંબંધિત જે ચેનલ હોય એને તમારે સબસ્ક્રાઈબ કરવાની છે, જેનાથી તમે ભણી રહ્યા છો. બાકીના ફાલતુના વ્લોગિંગ ચેનલ તમે જોઈ રહ્યા હોય અથવા ગેમિંગ ચેનલ જોઈ રહ્યા એને તમારે હાલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું નથી. આ બધાને જોવાનું તમારે પરીક્ષા પછી છે. અત્યારે તમારે માત્ર ભણવાનું છે તો માત્ર ભણવાની ચેનલને તમારે સબસ્ક્રાઈબ કરવાની છે અને જોવાની છે. આ હતી આપણી કેટલીક ટેકનિક કે જેનાથી તમે સોશિયલ મીડિયાને તમારા જીવનમાં ઓછું કરી શકો છો. જો સોશિયલ મીડિયાને તમે ખતમ કરી શકશો નહીં, પણ ઓછું તો કરી જ શકો છો. કેવી રીતે? તો તમારે મોટા પાસવર્ડ લગાવવાના છે કે જેથી તમારા આળસના લીધે તમે એને ઓછું કરી શકો છો. આશા રાખું છું કે આ ત્રણેય ટેકનિકનો ઉપયોગ તમે તમારા જીવનમાં કરશો અને તમે કોમેન્ટ કરશો કે આ ટેકનિક તમને કામ આવી છે કે નહીં. હવે એક લાઈન તમને કહું છું, આજે જે તમે કરી રહ્યા છો ને એ તમારા આગળના 4 વર્ષ નક્કી કરશે. જે પાછળ થઈ ગયું છે એનાથી ફરક પડતો નથી. તમે જે આજ કરી રહ્યા છો એ તમારા આગળના 4 વર્ષ નક્કી કરશે કે તમે ક્યાં ઊભા રહેશો. તો હવે આજથી સારા બનો અને કાલથી તમે જે પણ થયું એને ભૂલી જાઓ. આજથી વાંચન ચાલુ કરો અને મહેનત તમે ચાલુ કરો. જો આ વિડીયોથી કંઈ પણ તમને હેલ્પ થઈ હોય તો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અથવા ના કરો, પણ તમારા મિત્રને વિડીયો જરૂર શેર કરજો. તો મળીએ આગળના આવા કોઈ ઇન્ફોર્મેટિવ વિડીયો સાથે.